sorry. Okay. Okay, Sadim, B, Hiba. Okay, Fatima A. Zahra, Raisa A. Sakina B A. Hiba, Noor A. The answer is A. Sundus, Reem, Zahra, A. Okay. Let's see the difference between loss. When we talk about a loss, we have to take the side of the insurance company. Do the insurance company liable to pay the incident or not? If the insurance company is liable, which means the policy itself will cover the loss, then it's considered as the event is considered as a loss because the insurance company is going to pay for the event. تعريف الخسارة هنا يكون ناخذ جهة شركة التأمين ووثيقة التأمين. إذا كان الحادث تغطيها وثيقة التأمين، أي بمعنى أصح ثاني أن شركة التأمين ملزمة قانونا بدفع قيمة الحادث، هنا تكون خسارة بما معناه خسارة لشركة التأمين، وهذا هو تعريف الخسارة. إذا تعريف الخسارة بحيث أن يكون الحادث مغطى تأمينيا. So the answer will be A, true, because the loss in this situation, the insured peril events resulting to the financial loss. تسمعوني كلكم؟ اوكي. انا حسيت انقطع الخط او انقطع الارسال. اوكي. اذا when we talk about the loss, the policy itself must cover the event resulting to the loss. Then it's considered as a loss. Otherwise, it will not consider the loss. If the policy will not cover the event, is not considered as a loss. إذا من ناحية الترمينولوجي في التأمين، الخسارة معناها وثيقة التأمين مسؤولة عن تغطية الحادث. بما معنى الحادث لازم يصير يكون مغطى في الوثيقة، وهنا تسبب خسارة لشركة التأمين، وعلى الأساس يعتبر خسارة. لازم نفرق بين شيئين، خسارة ومطالبة. We have to distinguish between two things, loss and claim. The claim is only just the situation we report an event to the insurance company. This is called a claim. المطالبة هو أن احنا صدنا حادث ونعطي إشعار إلى شركة التأمين بوجود حادث. إذا كان هذا الحادث مغطى في وثيقة التأمين صارت خسارة بالنسبة لشركة التأمين. So when this event which we report the claim to the insurance company is covered under the policy, this is considered now a loss because insurance company going to pay the cost of the events. So it's very important to distinguish between loss and claim. Is it clear for all of you? هل واضح الفرق بين الخسارة والمطالبة للكل؟ أيوة يا أخوات، هل واضح الفرق بين الخسارة والمطالبة؟ الخسارة معناها الحادث اللي صار مغطى في وثيقة التأمين يعتبر خسارة. المطالبة معناها أي حادث عندي عند العميل رفعها لشركة التأمين تعتبر مطالبة. إذا كانت واجبة الدفع بحسب الوثيقة صارت خسارة. إذا لم تكن هذه المطالبة مغطاة في الوثيقة فلا تعتبر خسارة، تعتبر فقط مطالبة. حلو. إذا we go back to the question. We said A will be true
and B is false. Okay. And this is the difference between a claim and loss. A claim is a request for a compensation presented by the insured to the insurance company, either for direct loss occurred to the insured himself or for the loss occurred to a third party due to the negligence of the insured. Here we have to mention the request of compensation. So the request which we send to the insurance company that there is an accident or event, that's considered as a claim. إذا claim المطالبة هو الإشعار اللي نبعثها لشركة التأمين أن هناك حادث وقع سواء إلى العميل أو إلى الطرف الثالث المسؤول عنه العميل المؤمن له. هنا الإشعار يعتبر إشعار مطالبة، يعتبر مطالبة. متى يعتبر حادث؟ إذا كان هذه المطالبة مغطاة في وثيقة التأمين اعتبر أن مطالبة وحادث كمان. إذا كانت المطالبة غير مدفوعة تظل فقط مطالبة وليست خسارة. The term claim is also used for requests to the compensation submitted by the insurer to the reinsurer to pay their share of covered losses. So, whenever we request for event occurred, that's considered as a claim. إذا مطالبة كمان هنا يطلق على الإشعار الذي يتم بعثه من قبل شركة التأمين إلى معيدي التأمين كمان كمطالبة. احنا نطالبهم عشان كذا سميناها مطالبة. بس إذا كانت المطالبة واجبة الدفع بحسب شروط الوثيقة صارت خسارة. إذا لا غير واجبة الدفع ظلت فقط مطالبة إشعار. أوكي. إذا ما حد عنده سؤال نكمل. Let's take this question. Saeed vehicle, which is insured under the third-party policy, suffers a theft loss by using violence and force by the robber. سيارة سعيد الذي مؤمنة بتأمين ضد الغير third-party policy suffers a theft. تعرضت لحادث by using violence and force باستخدام القوة والعنف by the robber من قبل السارق. 2 days later, سعيد reports the loss to the insurer. بعد يومين سعيد أشعر شركة التأمين بهذا الحادث. Is this incident a loss or a claim? هل هنا القضية هل هي خسارة أم مطالبة؟ مطالبة. لماذا مطالبة؟ لأنه سوى حادث وبلغهم حق التأمين. طيب ليش ما يعتبر خسارة؟ وهو مفروض بعد يعتبر خسارة لأن شركة التأمين بتدفع له فبيصير الخسارة. هل شركة التأمين مسؤولة عن دفع هذه الخسارة؟ هل شركة التأمين مسؤولة عن دفع هذه الخسارة؟ إذا كان موجود في العقد الوثيقة فقط يغطي الطرف الثالث ضد الغير. الوثيقة فقط هي تغطي الطرف الثالث third party policy معناه ضد الغير فقط. وصارت سرقة إلى السيارة المؤمن عليها ضد الغير. هل السرقة هنا مغطاة في الوثيقة؟ لا فبتصير بس مطالبة. لأن الخسارة غير مغطاة theft loss is not covered under the theft policy. Therefore, this incident is only a claim. It's not a loss because it's not covered under the policy. نعم خسارة
لأنه تغطيته الطرف الثالث لا مش خسارة، يعتبر مطالبة. لأن نعم بدرية مش مغطى فلا يعتبر خسارة. إذا لأن الحادث هنا ليس مغطى تحت وثيقة التأمين، فهنا العملية تظل مطالبة فقط وليست خسارة. متى تتحول المطالبة إلى خسارة؟ إذا كانت الحادث مغطى في وثيقة التأمين. So again, this is only a claim because the loss here is not covered, the theft loss is not covered under the third-party policy. So the policy does not cover this loss. As such, the incident will consider only as a claim and not as a loss. And this is the answer. This is obviously a claim. It is not a loss as the TP, third-party motor insurance policy, does not cover damage occurs to the insured car. Instead, it covers the damage caused to other due to the use of the vehicle. إذن هنا القضية كلها تعتبر مطالبة لأن وثيقة ضد الغير لا تغطي أي حادث تحصل إلى السيارة نفسها. وثيقة ضد الغير فقط تغطي المسؤولية القانونية تجاه الآخرين. وبما أن السرقة هنا ليست مغطاة في الوثيقة فتعتبر فقط مطالبة وليست خسارة. We now see the legal requirement for a claim. If we have a claim, what we have to do, and this is very important part, the onus of the proof of the claim. This is very important. Who should prove the loss or the claim if it's occurred? As per the law, whenever there is a loss, it's the duty of the insured to prove that, or to prove two things. First of all, the loss is covered by one of the perils in the policy. And second thing, the insured has to prove the amount of the loss amount. So here means the onus of the proof will always be lying to the insured himself. هنا مهم جدا إذا عندنا حادث أو خسارة واجب إثبات الخسارة يقع على عاتق من؟ بشكل عام واجب إثبات الخسارة يقع على عاتق المؤمن له. بشكل عام دائما على المؤمن له واجب إثبات شيئين إذا عنده خسارة. أول إثبات لازم يعمل المؤمن له أن الحادث مغطى تحت أي مسبب خسارة. Which perils مسبب خسارة. الواجب الثاني اللي على المؤمن له هو حساب قيمة الخسارة. The amount of the loss. إذا دائما واجب إثبات الحادث يقع على عاتق المؤمن له. يجب أن يثبت مثلا إذا عندي حادث سيارة مثلا سرقة السيارة، يجب أن نثبت أن الوثيقة أولا لازم نثبت السرقة، وثانيا لازم نثبت أن وثيقة التأمين تغطي السرقة، وبعدها نحسب قيمة الخسارة كم تساوي. هاي واجبات المؤمن له. مهم جدا. So the onus of the proof always lying under the insured himself. He has to prove if a loss occurred, he has to prove that that loss covered under one of the perils of the policy, and secondly, the cost of the loss is how much. Okay, let's read. So when someone takes an insurance policy, a legally binding contract is formed between the insured and the insurer. The policy document
issued by the insurer is a proof of this. إذا بشكل عام إذا شخص يشتري أي وثيقة تأمين يكون هناك عقد ملزم legally binding contract بين الاثنين، بين شركة التأمين الانشورر والانشورد، وهذا العقد هو دليل، لو وثيقة التأمين هو دليل العقد. The policy documents is the proof of this contract. The policy document is the proof of the contract, the evidence of the contract, and not the contract itself. إذن وثيقة التأمين هي دليل التعاقد وليس العقد نفسه. Okay. When insured makes a claim, the onus of proof will always rest on them. إذا المؤمن له يقوم بعمل مطالبة، دائما واجب الإثبات يقع على عاتق المؤمن له. In other words, it is the insured responsibility to prove that they have a valid claim. إذن واجب المؤمن له إثبات أنه لديه مطالبة مدفوعة. The insured will need to prove two things. مثل ما قلنا العميل يحتاج لإثبات شيئين. That an insured peril arose. حدوث خسارة بسبب مسبب خسارة مغطى. The insured must prove that they have suffered a loss that was directly caused by a peril that is covered by the policy. إذا من واجب المؤمن له إثبات أن الحادث الذي لديه هو بسبب مباشر من مسببات الخطر المغطاة في الوثيقة. إذا نتكلم عن السيارات مثلا التصادم، الانقلاب، السرقة، لازم أثبت أن الحادث سببها المباشر هو أحد المسببات الخسارة المغطاة في الوثيقة. So I have to prove that the proximate cause of the loss is one of the covered perils in the policy. This usually starts with the completion of a claim. 4. By other supporting evidence may also be, but other supporting documents may also be required. بشكل عام هنا يبدأ بالتقديم استمارة مطالبة إلى شركة التأمين مع بعض الإثباتات على وجود الحادث. For example, if I have an accident loss, I have to give, for example, the police report, NEJM report. That's an evidence of an accident. Then I can link the loss with, for example, the collision, which is covered under the policy. That's I have to prove it to the insurance company that accident is a collision and collision is covered under the policy. إذن يبدأ واجب إثبات مع بداية ملء استمارة المطالبة وإعطاء الأدلة الأخرى مثل تقرير الحادث. إذا صار عندنا حادث تصادم لازم يكون عندنا تقرير مثلا نجم أو تقرير المرور. في التقرير المرور بيكتبوا الحادث تصادم، فلازم هنا نثبت أن الحادث التصادم، كلمة التصادم هو مغطى في وثيقة التأمين. هاي واجب على المؤمن له. The second part is the amount of the loss. The insured must prove or give to the insurance company the cost of his loss amount. It's not the duty of the insurance company to calculate the loss. It's the duty of the insured himself. إذا النقطة الثانية هو مبلغ التعويض أو الخسارة. فهنا يكون من واجب المؤمن له إعطاء مبلغ الخسارة إلى شركة التأمين، وليست شركة التأمين هي ليست مسؤولة عن حساب قيمة الخسارة، فيكون حساب قيمة الخسارة على عاتق المؤمن له. Okay.
Let's read. Where the policy is one of indemnity, the insured must also prove that they have suffered a financial loss and its size. إذا كان عندي وثيقة مبنية على أساس مبدأ التعويض، واجب المؤمن له إثبات أن لديه خسارة مالية وحجمها كم. Financial loss and its size. As you know, the policy will not cover except the financial losses. For example, the loss of the use or moral losses will not be covered under the policy. إذا الوثيقة هنا إذا كانت وثيقة مبنية على أساس مبدأ التعويض تغطي الخسارة المالية، فعلى الأساس لازم نثبت قيمة الخسارة المالية وحجمها كم. The insured cannot simply claim for loss or damage without proving the value of the items. ببساطة العميل لا يستطيع فقط رفع مطالبة بدون إثبات حجم الضرر أو قيمة الضرر كم. A proof would include purchase receipts, repair account or valuation. إذا الدليل ممكن يكون فقط عبارة عن أرصدة شراء أو تصليح أو تقييم إلى الأضرار. The important issue is that it's not the insurer's duty to prove the value of the loss. المهم هنا أن ليس على عاتق شركة التأمين إثبات قيمة التعويض. هنا شركة التأمين بعد ما تستلم قيمة الخسارة كم راح تتناقش مع العميل وتشوف هل هو القيمة اللي أعطاها حقيقية أم مبالغة. هنا يكون دور شركة التأمين. Okay, ladies. Any questions up to now? هل عندكم أي سؤال لحد الآن يا أخوات؟ لا واضح. طيب. So the other part is important here. If the insurance company wants to decline the loss or the claim. Here now, the proof of the incident or the exclusion will move from the insured to the insurer. So now the insurer has to prove that the loss is not covered by the policy. هنا إذا شركة التأمين حابة ترفض المطالبة ينتقل عاتق الإثبات من المؤمن له إلى شركة التأمين، ويكون على شركة التأمين عاتق الإثبات أن الحادث غير مغطى تحت شروط الوثيقة. So, should an insurer refuse to pay the claim because of, for example, operation of an exclusions, then the onus of proof moves to the insurer, which must prove that such an exclusions apply. إذا شركة التأمين إذا حبت ترفض المطالبة بسبب استثناء مثلا exclusion، يتحول عاتق الإثبات من العميل إلى شركة التأمين، ويكون شركة التأمين عليها عاتق الإثبات أن الحادث الذي وقع هو بسبب مسبب خسارة مستثنى في الوثيقة. إذا ما قدرت تثبت ذلك عليها دفع المطالبة. What will happen in the claim usually? When there is a claim, the insurer has its own also duties and responsibilities in respect of the claim. They usually needs to ensure lots of things. The first thing, they have to ensure that the cover was in force at the time of the loss. بشكل عام إذا عندنا مطالبة شركة التأمين بعد عليها عاتق أمور أخرى على عاتقها. أول حاجة المفروض تعملها شركة التأمين أن تثبت أن الوثيقة كانت سارية المفعول وقت الخسارة.
إذا cover was in force at the time of the loss. لازم قسم المطالبات يتأكد أن الحادث الذي وقع أثناء سريان وثيقة التأمين. Or when the claim was made under certain policies. This is just to explain to you. We have two types of policies in general. Some of the policies are based on loss occurrence, and some of the policies are based on claim made. It's a huge difference between these two policies types. Loss occurrence claims means, or policies means, the policy to set to be liable for the loss should occur during the policy period. Thus, we call it a loss occurrence. في عندنا نوعين من وثائق التأمين بما يعني بخاص بالمطالبات. في عندنا وثائق تأمين مبنية على أساس تاريخ حدوث الخسارة. هذا بنسميها loss occurrence policy. وفي وثائق مبنية على أساس تاريخ المطالبة اللي بنسميها claim made policy. الفرق كبير بين هذه النوعين من وثائق التأمين. في وثائق التأمين المبنية على أساس تاريخ الخسارة معناها عشان شركة التأمين تدفع الخسارة لازم الخسارة تقع في تاريخ وثيقة التأمين ضمن وثيقة التأمين. إذا الحادث حصل بعد انتهاء وثيقة التأمين تكون الخسارة غير مغطاة في الوثيقة. وهي معظم وثائق التأمين مبنية على أساس تاريخ حصول الخسارة loss occurrence. في عندي وثائق ثانية مبنية على أساس تاريخ المطالبة مش على أساس تاريخ حصول الخسارة. بما معناه مش مهم متى وقع الخسارة، المهم متى تم رفع المطالبة إلى شركة التأمين. وقت رفع المطالبة إلى شركة التأمين إذا كان هناك وثيقة تأمين سارية المفعول راح تغطي الخسارة مهما كانت، إذا كانت خسارة حتى حصلت في السنة السابقة. عشان كذا سمينا الوثيقة مبنية على أساس تاريخ المطالبة وليس تاريخ الخسارة. Claim made policies and loss occurrence policies, these are two different policies. Loss occurrence policies will cover only the losses occurred during this policy period. And most of the insurance policies are based on loss occurrence. However, there are a few policies which are liable based on claim made date, regardless of the date of the loss occurrence. This we call it claim made policy. That means whenever a claim occurred, the policy will cover the claim if it was reporting the claim to the policy, to the insurance company during the policy period. Then this loss will be covered regardless when the loss occurred. And this only the professional and indemnity policies are based on claim-made policies. وثائق تأمين المسؤولية المهنية بشكل عام مبنية على أساس تاريخ المطالبة وليس تاريخ حصول الخسارة. بس هاي معلومة بس حبيت أضيفها لكم خارج عن الامتحان، بس معلومة لكم أنتم. طيب. Let's continue. Number 2, what they have insurance company to do also the claims department. The insured is the same as the named in the policy or is the person entitled for indemnity. لازم نثبت بس بالمطالبات أن إذا عنده حادث أن شخص هو المؤمن له أو اسمه موجود كمستفيد في الوثيقة. طبعا إذا كان طرف ثالث معناه الوثيقة بتغطي الطرف الثالث third party liability، أو
اذا كان لا مثلا تامين السيارات الشامل اون دامج لازم نثبت ان الشخص هو المؤمن له. The third one, we have to prove that the peril or event is covered under the policy. الشيء الثالث لازم تثبته شركة التأمين أو قسم المطالبات هو أن مسبب الخسارة أو الحادث مغطى في وثيقة التأمين عشان تدفع. Number 4, the insured has taken reasonable steps to minimize the loss. كمان قسم المطالبات يبحثوا هل العميل قام بإجراءات لتقليل الخسارة أم لا؟ إذا العميل خالف هذا الشرط شركة التأمين ممكن ترفض المطالبة. Sometimes what happens in for example motor policy, if someone hit my car, I have to hold him responsible. Otherwise, if I go to insurance company and ask him to pay me for my losses, and I already relieve or release or didn't hold the responsible party for the claim, insurance company will tell me, Rada, you didn't minimize our losses, therefore your loss is not payable. And also here we talk about the subrogation right. بشكل عام لازم العميل يقوم بإجراءات لتقليل الخسارة على شركة التأمين. فمثلا في تأمين السيارات لو واحد صدمني و ما حملت المسؤولية، قلت خلاص ما بي منك شيء، تنازلت عن حقي معه، شركة التأمين ما راح تدفع لي الخسارة التأمين الشامل لأن أنا ضيعت حقها في الحلول وقللت الحين الخسارة، ما تقدر تقلل الخسارة هي، فخالفت أحد الشروط، فممكن شركة التأمين ترفض المطالبة لأن ما حافظت لتقليل خسارتها. هيا يا أخوات واضح؟ أحد عنده أسئلة؟ أنا قاعد أمشي شوي سريع بس أحد عنده أسئلة يا أخوات؟ أوكي. شخصين من أصل 75. أوكي. طيب اللي معانا يكتبوا رقم 2. لا ما شاء الله موجودين. Okay, let's continue. Number 5, the claim department also has to be assured that all conditions and warranties have been complied with by the client. Otherwise, non-compliance with a warranty or condition might allow the insurance company to reject the claim and cancel the policy from inception. واجب قسم المطالبات كمان التدقيق هل العميل قام بالإيفاء بجميع الشروط والاشتراطات في الوثيقة أم لا. ومثل ما درسنا سابقا الاشتراط warranty هي من جذور الوثيقة. إذا العميل لم يقم بالإيفاء بهذا الاشتراط شركة التأمين لها الحق في رفض المطالبة وإلغاء الوثيقة. Number 6. Also, the claim department has to be assured that the principle of utmost good faith was complied with. They will go and check and compare the claim reports with the proposal form to find if there is any concealment of information or not, or any breach of utmost good faith, which they can use it to decline the claim and cancel the policy. شركة التأمين كمان قسم المطالبات من واجبها البحث والتقصي هل العميل
أوفى بمبدأ منتهى حسن النية أم لا. فممكن قسم المطالبات يرجعوا بعد ما يشوفوا التقرير والحادث، يرجعوا على استمارة التأمين ويقارنوا المعلومات، هل العميل أخفى معلومات جوهرية أم لا، وعليه هل يعطيهم الحق في رفض المطالبة وإلغاء الوثيقة أم لا. Number 7, no exceptions apply, no exclusions. We have to ensure that the loss is covered. There is no exclusion in the policy which leads to reject the claim. إذا لازم قسم المطالبات يراجع الوثيقة ويشوف هل الحادث، هل الوثيقة فيها أي استثناءات أم لا. The last thing, claim department has to also check the value of the loss. Is it reasonable or not? قسم المطالبات لازم يحتاطوا أو لازم يبحثوا هل قيمة المطالبة اللي يقوم فيها العميل هل هي معقولة أو مبالغ فيها. هاي بشكل عام كمان الواجبات إلى قسم المطالبات، والتي بدورها يقع عليهم عاتق أو واجب إثبات أن المطالبة غير مدفوعة. فلازم يبحثوا في المطالبة من كل النواحي ويثبتوا للعميل أن المطالبة غير مدفوعة بسبب أحد الأسباب. ما تقدر شركة التأمين ترفض أي مطالبة بدون ما تثبت بالدليل سبب هذا الرفض، هل هناك استثناء خارق لمبادئ التأمين أيا كان. Okay. Claim personnel. Now the people working in the claim department and the claim department as a whole. The claims department plays an important role in how an insurer's policyholders view the insurer. Insurance is an intangible item. Therefore, I cannot know is this policy or the insurance company good or bad. I will know these facts whenever I have a claim. If I have a tangible product, for example, I want to buy a mobile, I can go and check the mobile, see what is their advantage, disadvantage, facilities. Based on that, I can see it and decide, is it a good mobile or not? However, insurance is intangible. I cannot check, is this insurance good for me or not, unless I have a claim. وثيقة التأمين أو التأمين بشكل عام سلعة غير ملموسة، وعلى الأساس ما بعرف أن هل هذه السلعة التأمين مناسبة أو شركة التأمين جيدة أم لا إلا في وقت المطالبة. عشان كذا مهم جدا قسم المطالبات في شركات التأمين، هي الواجهة، هي اللي ممكن ترجح كفة شركة التأمين من شركة جيدة أو شركة سيئة. قسم المطالبات أساس كذا أن العميل ما بيعرف الوثيقة، جودة الوثيقة وجودة خدمات الشركة إلا إذا عنده مطالبة. مثل ما قلنا سابقا أو من شوي، التأمين حاجة غير ملموسة، غير إذا مثلا بشتري مثلا سيارة. إذا بشتري سيارة أقدر أروح أفحص السيارة، أشوف شنو المميزات في السيارة، شنو مواصفاتها، هل تناسب أم لا، وأختار، وعلى ضوءها أختار في النهاية السيارة المناسبة لي. أما التأمين لأنها حاجة غير ملموسة فما بعرف أشوف مواصفات التأمين إلا إذا صار عندي حادث. عشان كذا دائما قسم المطالبات هو أهم قسم في شركات التأمين لأن هي واجهة الشركة. فتقييم الشركة بيكون على أساس
قسم المطالبات، جودة قسم المطالبات، والموظفين الموجودين في قسم المطالبات. كل ما شفت قسم المطالبات الموظفين مهنيين أكثر، فاهمين شغلهم صح، كل ما تقييمي للشركة بيكون أعلى. حتى لو كان مثلا الحاجة غير مغطى، مش معنى الحاجة غير مغطى إن المنتج فيه عيب. ممكن الوثيقة اللي عندي وثيقة غير مناسبة، بس ممكن قسم المطالبات يشرحون لي العملية بشكل مبسط والعميل يطلع راضي من عندهم حتى لو كانت المطالبة غير مدفوعة. والعكس صحيح، إذا كان قسم المطالبات الموظفين فيهم غير مدربين وغير مؤهلين فنيا، حتى لو عندهم مطالبة مدفوعة ممكن تصرفاتهم يؤدي إلى تأثر سرعة الشركة. فمهم جدا قسم المطالبات من هالناحية. So, as we said, the claim department is an important department in the company. The claim department is where the insured can judge about the company and the policy by what he receives as a services from these people. If he receives a good services, he can rate the company very good. Or if he receives a bad services, he will rate the company as bad, and might the company lose customers because of only their claim department. Okay. Let's take the question. What is the role of claims personnel? ما هي مسؤوليات موظفي قسم المطالبات أو قسم المطالبات؟ شنو مسؤولياتهم؟ وهي أخذناها من شوي. What are their roles? We have tackled it a few slides back. What are the main responsibility of the claim department? يلا، شنو هي المهمات الرئيسية لقسم المطالبات؟ اختار اسم. فاطمة اليتيم. ايش هي مهمات او مسؤوليات قسم المطالبات بشكل عام؟ فاطمة معنا. دفع المطالبات، حلو. على طول تدفع. هاي دفع المطالبات بيكون آخر فقرة 100%. التحقق أولا. نعم، مهم جدا التحقق من المطالبات. دائما أنا إذا بستلم مطالبة كقسم مطالبات لازم أتحقق من المطالبة، هل هي مغطاة أم لا؟ طيب، هل هي المطالبة حقيقية أم مطالبة احتيال؟ طيب، ما هي مبالغ التعويض؟ هل هي مناسبة أم لا؟ وآخر حاجة أدفع المطالبات 100%. بس حتى في دفع المطالبات لازم أحتاط جدا كقسم مطالبات، بحيث أن وأنا أحسب قيمة المطالبة لازم أحتاط حاجة بسميها في الانشورنس ترمينولوجي ليكج، التسرب. هنا الليكج معناه ما أدفع مصاريف زيادة عن اللزوم في المطالبة بحيث ما أرفع حجم المطالبة وبمعاه يرفع معدل الخسارة. لازم أحتاط أن أدفع فقط الأشياء المناسبة، بحيث أن مثلا لو عندي مطالبة سيارة ممكن أحد موظفي قسم المطالبات يفحصوا الحادث، ما يحتاج أعين مثلا خبير لكل المطالبات يروح يفحصهم. إذا عينت خبير لازم أدفع عليه بعد مبالغ. فمهم جدا ما أدفع مبالغ زائدة عن اللزوم في أشياء غير
مطلوبه، وهلا بنسميه بالانشورنس terminology leakage. So the role of insurance department, sorry, claims department or personal claims, mainly they have to check the claim. Is it covered or not? They have looked into the claim. They have to distinguish between real claims and fraudulent claims. Based on that, they have to be assured they don't pay over amounts in a claim. For example, if I have a losses, I can just, our staff, they can go and survey the vehicle. We will do it. No need to appoint, for example, a loss adjuster to survey the claim. Appointing a loss adjuster is a cost, and that's what we call it leakage. We have to be assured that the amounts we're going to pay under the claim is suitable for that claim. We don't pay over things. Last thing, the payment. We have to be assured that when we settle the claim, we have to settle the claim fairly and fastly. عندما ندفع دفع المطالبات لازم نحتاط أن يكون عملية التعامل مع المطالبات بشكل عادل وسريع. هاي الأشياء الرئيسية اللي في القسم المطالبات لازم يعملوها. So, first of all, what they have to do to look into the claim and calculate the loss, how much will be, and this has to be an estimate. They put an estimate for the loss, how much will cost. Distinguish between real and fraudulent claims. Deal quickly and fairly with the claims. To settle claims with the minimum of wastage or avoidable overpayment, which is leakage. إذن التعامل مع المطالبات لازم أحسب قيمة المطالبة كم، أحط لها احتياط فني كم بتكلفني عشان أدفع فيها في المستقبل. أفرق بين المطالبات الحقيقية والمطالبات الاحتيال. التعامل مع المطالبات بشكل عادل وسريع، وفي النهاية دفع المطالبات بحيث ما أدفع فيها أو أقلل فيها المصاريف الإضافية عشان أقلل فيها نسبة الخسارة. الفقرة الأولى estimate accurate the final cost of outstanding claims. This is very important in the company. Whenever there is a loss, the insurance company, they have to pay the claim amount. But they usually don't pay the claim amount immediately because they take sometimes to check the claim file. So there is a gap between the date of the claim and the date of the payment. And the insurance company, to be assured that they have a sufficient fund to pay the loss, they have to put a reserve for the claim. That's what we call it, an outstanding claims reserve. Because they're going to pay it in the future. They will not pay it now. If we don't pay a reserve or don't put a reserve for claims, insurance company, when they come to pay the loss, they will not find any amount to pay. They will take this amount from the capital, and might the insurance company also bankrupt after a while because they are using the capital. So it's very important they have a reserve for claims. النقطة الأولى أن شركات التأمين لازم تحط لها احتياطيات للمطالبات اللي بتدفعها. المطالبة اللي اليوم عملها العميل، شركة التأمين ما راح تدفعها مباشرة إلى العميل. راح تاخذ شركة التأمين وقت عشان تبحث في المطالبة هل حقيقية مو حقيقية، هل الخسارة مغطى مو مغطى، كم تكلفة الخسارة والأمور هاي كلها، فبياخذ وقت. فممكن بعد أسبوعين شهر راح تدفع المطالبة. فعشان كذا شركة التأمين لازم تتأكد أن عندها مبالغ موجودة كاحتياط لكل مطالبة عشان أدفعها في المستقبل.
اذا ما خلينا الاحتياطيات لهذه المطالبات اللي تم عملها مع شركه التامين، بعد شهر اذا بتجي شركه التامين تدفع مطالبه ما يكون عندها مبالغ تدفعها، فبتضطر تاخذ من راس المال، وهذا يؤدي الى افلاس شركه التامين بعد مده، لان كل ما استخدمنا راس المال كل ما ممكن شركه التامين توصل الى مرحله الافلاس. فلازم تحط احتياطيات فنيه، من ضمنها احتياطات خاصه بالمطالبات الموقوفه. مطالبات الموقوفه معناه في مطالبه ولكن لم ادفعها الى الان، عشان كذا سميناها outstanding claims او المطالبات الموقوفه. Let's go to the next question. وهي المفروض it's easy for all of you. Who or what is a third party? What is a third party? And based on that, who are parties 1 and 2? من هما الطرف الثالث في المطالبة؟ وعلى الأساس من هو الطرف الأول ومن هو الطرف الثاني في المطالبة؟ الطرف الأول المؤمن عليه، الطرف الثاني المؤمن له، الطرف الثالث الذي لا يوجد اسمه بالوثيقة وليس له علاقة بالعقد. هاي وجدان. ريناد، أي شخص غير الشركة والمؤمن له. هاي الطرف الثالث، الأول هو الشركة والثاني المؤمن له. طيب، في تأمين السيارات من هو الطرف الثالث؟ ليس السائق أو المؤمن له. ما سمعت الصوت. من هو الطرف الثالث؟ الثالث أي شخص ما عدا المؤمن له أو السائق. سهام. ريناد، الراكب وأي شخص غير المؤمن له. وجدان، المتضرر. لا، المتضرر ليس طرف ثالث، لازم تحددين من هو المتضرر. زهرة العيسى، غير الشركة والمؤمن عليه. لا. في التأمين السيارات قلنا بحسب القانون الكل طرف ثالث ما عدا السائق أو المؤمن له. هنا هي تعريف الطرف الثالث في السيارات، أي شخص غير السائق أو المؤمن له يعتبر طرف ثالث. طبعا as you all most of you answered, party 1 and party 2 is insurance company and the insured himself, party 1 and party 2. Third party in a claim, anyone else, these two, they consider as a third party in the claim. A third party, for example, in motor insurance, can be anyone has a third party, a property damage, anyone suffer a loss as a third party, anyone except the driver and or the insured can suffer a property damage or physical injuries. These considered as a third parties. إذا مثل ما قلت الكل أو معظمكم أن الطرف الأول والثاني هم العميل المؤمن له وشركة التأمين، والطرف الثالث في المطالبات أي شخص آخر. في تأمين السيارات الطرف الثالث الكل يعتبر طرف ثالث ما عدا المؤمن له أو السائق. فممكن عندي طرف ثالث في قسم أو مطالبة السيارات، مثلا شخص عنده مطالبة ممتلكات، ممكن أنا صدمت منزل مثلا، فصاحب المنزل يعتبر طرف ثالث كممتلكات. ممكن أنا صدمت شخص أصيب، فالشخص المصاب يعتبر طرف ثالث إذا كان غير السائق والمؤمن له. فهاي هنا تعريف الطرف الثالث. So, as you said all or you mentioned all, the first party would be the person or the company insured, which is the insured himself, the policyholder. The second party can be the insurance company. And the third party refers to anyone else involved in a loss event. Can be in motor insurance, a third party could be another vehicle owner, property owner,
or a passenger or a pedestrian. إذا الطرف الثالث في السيارات أي واحد غير المؤمن له أو السائق، فيكون صاحب السيارة الثاني اللي صدمناه، صاحب المنزل اللي صدمناه مثلا، الركاب مثل ما كتبتوا بعضكم، أو حتى الأشخاص اللي يمشوا في الشارع، المشاة ممكن يكونون بعد طرف ثالث. أي أحد ما عدا المؤمن له أو السائق. Estimation and reserve. It's very important rule in each claim department of a company to estimate and reserve an amount for each and every claim. Here, when we have a claim, when we first of all receive a claim report, we might not have the accurate figure of the loss on the first date. Therefore, we have to put a reserve for that claim. This reserve can be either we look into the reports, we just put an estimation, how much is the cost, based on either our experience or based on the incident type or value or damage. We just put an estimate. And this estimate will be updated whenever we have the accurate figure. Therefore, it's very important to have a reserve, a technical reserve for each and every claim, because without reserving money, we cannot pay because we don't have money to pay. It's similar to what we do in our life. If I don't have money, I cannot spend money. So when I receive, for example, my salary, I divide it to different things. And based on that, I spend the money. I cannot spend money without actually having that money. And that's why reserving is very important in the insurance company. They have to put aside sum of money to pay it in the claim. Without that money, they don't have a fund to pay. Therefore, they will take it from the capital, which leads to bankrupt the company. Therefore, it's very important to have a reserve. نجي هنا المطالبات. من المهم جدا ان اذا عندي مطالبه لازم احط لها احتياط. مبلغ احتياط نسميه احتياطات فنيه اني ادفع فيها الخساره. بشكل عام شركات التأمين لازم تحط لهم احتياطيات لكل مطالبة عندهم عشان يضمنوا ان مبالغ تكون موجودة ما يستخدمونها لأشياء أخرى يدفعون منها المطالبات. وهي ميزة الاحتياطات الفنية، ان شركة التأمين تحط هذا المبلغ تحجزه جانبي ما يستخدم إلا في هذه المطالبة، عشان إذا جاء وقت المطالبة يدفعوا فيها قيمة المطالبة أو الخسارة. عشان كذا في بعض الأحيان صعبة إذا عندي مطالبة ما أعرف قيمة المطالبة الحقيقية كم، أعملها استيميشن، أتخيل كم يكون الخسارة بناء على سواء خبرتي السابقة أو حجم الأضرار الموجود في التقرير. أحط تخيل كم يكون هذه الخسارة قد تكون، وأحط مبلغ احتياط أحجزه، وهذا المبلغ يتم مراجعته بشكل دوري، بحيث إذا وصلني مثلا الأسعار الحقيقية للخسارة أقوم أعمل لها أبديت وأحط القيمة الحقيقية، عشان وقت الدفع أكون متأكد عندي مبالغ أدفع منها المطالبات. فالريزيرف مهم جدا في شركات التأمين. Okay. So the time gap between a claim occurrence notification and settlement creates a vacuum of uncertainty as to how much an insurer will have to pay under its full book of business.
a specific class of insurance and a specific policy. دائما اذا صار عندي مطالبه مثل ما قلنا سابقا، انا ما تصير مطالبه اليوم راح ادفعها مباشره، يكون في عندي دائما مده زمنيه بين تاريخ المطالبه وتاريخ دفع الخساره. فهنا انا لازم اعرف في كل اوقات ما هي مسؤوليتي تجاه الاخرين، كم علي مبالغ لازم ادفعها للاخرين، وعليه لازم احط مبالغ احتياطيات فنيه بنسميها لكل مطالبه لدي، بحيث ان اعرف نهايه اليوم انا كم علي ادفع، واحط مبلغ جانبي بقيمه هذا الاحتياط عشان ادفعها في المطالبات، عشان يجي وقت دفع المطالبات انا عندي المبلغ جاهز، ما اتحير من وين اجيب مبالغ او راح اخذ من راس المال او لا، عندي مبالغ من بدايتها موجوده وكم علي مسؤوليه ادفعها، فاحتاط واحط فيها مبالغ او مطالبات كاحتياطات فنيه. Insurance creates various types of reserves to bridge this anticipated gap so that they have sufficient resource to pay claims when they become due. It's very important because if they don't have the fund to pay the losses, they cannot pay the loss. And this might lead to their bankruptcy. So they have to be assured that always they have a sufficient fund to pay their liabilities. And thus, as such, insurance companies always put different type of reserves as technical reserves. And with these reserves, insurance company will be in a safe side that money is available, a fund is available, and they have the ability to pay their liabilities. مهم جدا شركات التأمين تحط احتياطات فنية عشان تدفع هذه المطالبات. كل ما كان عندها شركة التأمين احتياطات فنية، كل ما كانت الناحية المالية قوية وتقدر تدفع المسؤوليات اللي عليها تجاه الآخرين. عشان كذا شركات التأمين يحطوا عندهم احتياطات فنية مختلفة في كل النواحي. وجزء من هذه الاحتياطات الفنية اللي يستخدمونها اللي هو بنسميه outstanding claim reserve، الاحتياطات الفنية للمطالبات الموقوفة. Outstanding claims means claims reported to the insurance company but not yet paid, still outstanding. They will pay it later on. إذا المطالبات الموقوفة معناه مطالبات تم إبلاغ شركة التأمين ولكن لم يتم دفعها إلى الآن، على أساس راح تدفعها في المستقبل. عشان كذا تحط شركة التأمين مبلغ احتياط تدفع فيها هذه المطالبات. So claims reserving is the process that the company carries out in order to assess the level of fund that are required to meet current and future claims liability. إذا الاحتياطات الفنية بشكل عام هي المبالغ اللي تحطها شركة التأمين عشان تقدر تضمن أنها تدفع المسؤوليات اللي عليها سواء حاليا أو في المستقبل. It's also a key indicator of whether the company is financially solvent. If I have more technical reserves, means I will not use the capital. I have extra money now to put it for the claims. Means the company more strongly, financially strongly in the market. As such, they can pay lots of amounts without touching the capital amount. But if they don't have the reserves, their financial situation will be weak because they will use the capital, which leads to their bankruptcy. الاحتياطات الفنية هو عادة يعطي سمعة لشركة التأمين من الناحية المالية قادرة أنها تدفع كل الخصومات اللي عليها، المسؤوليات اللي عليها. كل ما كان شركة التأمين عندها احتياطات فنية كثيرة، كل ما كان مبالغ إضافية موجودة احتياط
بدون ما تلمس رأس المال، فعندها رأس المال زائد الاحتياطات الفنية، فبتكون هذه الشركة من الناحية المالية في السوق قوية جدا، لأن عندها رأس المال زائد مبالغ أخرى للمطالبات، ما راح تستلم أو تستفيد من رأس المال. رأس المال راح يكون موجود بدون ما تمسه، وهنا بتكون قوية في السوق. والعكس صحيح، إذا ما عندها شركة التأمين احتياطات فنية، معناه إذا عندها خسارة لازم تدفعها من رأس المال، يعني تسحب من رأس المال، وهذا الرأس المال بيقل لما تفلس شركة التأمين. Therefore, companies will place an estimate on each individual file in order to have a base for negotiation with claimants. As I said earlier, whenever the claim is first reported, they have to put an estimate amount of the loss, thus a fund reserve for that amount. And this reserve will be updated whenever they have the actual figure value. And since they put the estimation, then they can also go and negotiate with the client about how much is the actual loss amount. الاحتياطات اللي نحطها بشكل عام كاستيميشن تكون موجوده، لان بدايه المطالبه ما عندي القيمه الحقيقيه الى حجم المطالبه، فاحط مبلغ تصور، وهذا المبلغ يتم تحديثه باستمرار اذا عندي القيمه الحقيقيه. فبيكون عندي وجود هذا المبلغ كاحتياط بيخليني ابحث في المطالبه وابحث في حجم المطالبه، واقدر اتناقش مع العميل هل المبلغ هذا معقول او احتاج اقلله. Okay. Any questions up to now, ladies? حد عنده اي سؤال، اي استفسار، في شيء مو واضح؟ Anything is not clear, I can re-explain it again. حد عنده سؤال، استفسار؟ Okay. Claim reserves. Regulators continuously monitor adequacy of insurers' reserves to meet current and future liabilities, and insurers are required to file certain statements reporting their reserving activities. It's a very important role of the regulator. Regulator will check the soundness of each company by checking their reserves. Do they have a sufficient reserve for their claim or not? Based on that, if the regulator will see the companies have a sufficient fund, they will be in safe side. Otherwise, the regulator will ask the insurance company to adjust their reserves to match with their current liabilities. It's very important for the regulators to protect the policyholders, the customers. That means to be assured that insurance companies has put aside a fund to pay their liabilities for customers. For that, they will go and evaluate each company separately, and they will ask reports, lots of reports from insurance company to be assured just they have a sufficient technical reserve to protect the customers in general. المشرعين دائما كمان مثل ساما بيبحثوا في شركات التأمين بشكل عميق بالاحتياطات الفنية، وتشوف هل هذه الشركات لديها احتياطيات فنية تتناسب مع حجم المسؤوليات اللي عليها في المطالبات أم لا، وعلى أساس تطلب تقارير كثيرة من هذه الشركات، وتشوف إذا كان الاحتياطات الفنية مناسبة كانت الشركة في الريتنج معين يكون دربها أخضر. إذا كانت الاحتياطات الفنية لا غير جيدة، سيئة، قليلة، المشرع ممكن يطلب حتى من شركات التأمين الرفع
هذه الاحتياطات الفنيه او تعديلها. الهدف من هذه العمليه المشرع يقوم بها لحمايه المستهلكين. المستهلك في السوق التامين هم حمله وثائق التامين، المؤمن لهم. لازم تحميهم بحيث ان تضمن شركات التامين عندها راس مال او عندها اموال تدفع فيها المطالبات او المسؤوليات التي عليها. عشان كذا تبحث المشرع يبحث في الاحتياطات الفنيه لكل شركه. وبعض الاحيان بحسب المشرعين حتى تطلب من الشركات عمل احتياطيات فنيه مختلفه بطرق حسابيه معينه من قبل المشرع. ما تضع بس الموضوع عند شركه التامين او خلاص. بتطلب منها تعمل احتياطات فنيه مختلفه وحسابيه مختلفه. Technical reserves here we have many different types of technical reserves. We will not go cover except here for the outstanding claims. However, just giving you an idea, we have technical reserves for losses which are incurred but not reported to the insurance company. Means the loss already occurred, but the client is still not reported to the insurance company. That's what we call it IBNR, incurred but not reported losses. We have also some other technical reserve which is called IBNER, incurred but not enough reported. Means the client report the loss to the insurance company, but the estimation they put it is not enough. So they have also reserve for that. They might have reserves for catastrophe losses. So different type of reserves. That's we call it technical reserve. This is what we was referred to earlier when I said if the insurance company have more reserves, they are in a very good situation financially. شركات التأمين عندها احتياطات فنية مختلفة. طبعا في هذه الدورة بنتكلم فقط عن احتياطات الفنية الخاصة بالمطالبات الموقوفة اللي حصلت ولكن لم يتم دفعها الآن. بس في كثير من المطالبات او من الاحتياطات الفنيه اللي تحتاط فيها شركات التامين تحط لها مبادرة جانبيه. في مثلا احتياط فني بيسموه IBNR, incurred but not reported، يعني حصلت المطالبه ولكن لم يتم تبليغها لشركه التامين. مثلا ممكن حادث يصير العميل يبلغها مباشره لشركه التامين، ممكن يبلغها لشركه التامين بعد مده كبيره، فشركه التامين تحتاط لهذه المطالبه وتحط لها مبالغ احتياطيه. في مبالغ بعد احتياطات فنيه بنسميها IBNER, incurred but not enough reported، معنى حصلت ولم يتم التبليغ عنها بصوره كافيه. مثلا انا رحت بلغت اليوم بمطالبه لشركه التامين بقيمتها مثلا 5000 ريال، بس يوم اخذت السياره للورشه وفتحوا القطع الغيار شافوا قطع غيار ثانيه متضرره ما كانت في الحسبان، فبتزيد هنا قيمه المطالبه. فيوم تيجي تدفع لشركه التامين الخساره بتشوف المبلغ اللي عليها الحين زياده مش المبلغ اللي حطيته في الاحتياط، فهذه المبالغ تاخذها من احتياطات فنيه مختلفه. في كمان احتياطات فنيه خاصه بالكوارث الطبيعيه، هاي كلها احتياطات فنيه. مثل ما قلت سابقا انا كل ما كانت شركه التامين عندها احتياطات فنيه كثيره كل ما كانت هي من ناحيه الماليه قويه جدا في السوق التامين، والعكس صحيح، كل ما كان احتياطات فنيه قليله كل ما كانت الناحيه الماليه ضعيفه في السوق. هاي بس فكره عن الاحتياطات الفنيه المختلفه. So what we have to tackle here is only the outstanding claims reserve, which means the claim is reported to the insurance company and not yet paid by them. So they have to put for that claim a reserve amount. So whenever the claim's due date come, they have a sufficient fund to pay. إذن الاحتياطات الفنية الخاصة بالاوتستاندينج كليم هي المطالبات الموقوفة. دائما شركات التأمين إذا عندها أي مطالبة دائما بيحطون لها احتياطات مبالغ
فنيه، احتياطات فنيه، مبالغ خاصه بهذه المطالبه، عشان اذا جت تاريخ دفع المطالبه يكون عندهم مبلغ يدفعوا فيه المطالبه. هذا اللي بنسميه المطالبات الموقوفه او outstanding claims. Any questions up to now؟ اي سؤال عندكم؟ So now we're going to tackle the procedures, claims handling procedures. Mainly, we have a few steps as procedures. Procedures starts with any claims when we receive the claim notification. So we receive the new claim notification. This is the first process of the claim. So the insured will report us the claim. He, based on that, will fill the accident report form, and when he fills it, the claim department will open the claim file. So these are the main three steps, or the beginning three steps of any claim. قسم المطالبات، مراحل المطالبة في أكثر من مرحلة. تبتدي المطالبة بوصول إشعار المطالبة أو إشعار الحادث من قبل المؤمن له، الclaims notification. وبعدها المؤمن له يتم يملئ استمارة المطالبة claim form. والجزء الثالث هو فتح المطالبة. إذا استلم إشعار مطالبة، العميل يملي لي استمارة المطالبة ويتم فتح ملف المطالبة. Here, these three steps, main three steps, as the beginning step of the claim. Then the claim department or the claim handler will go and check the documents, request documents. Based on that, we'll go and review the claim. What's the coverage, exclusions, is the claim payable, not payable, how much goes to pay. Finally, if everything is good, we reach to the settlement, how much you're going to pay. We agreed on a settlement and we pay the loss amount. إذا بشكل عام قسم المطالبات بعد ما يستلم الإشعار واستمارة المطالبة يبحث في المطالبة، يشوف هل الحادث مغطى غير مغطى، شروط الوثيقة، كم تكلفة الخسارة، ممكن نحتاج نودي السيارة للورش نقدرها، وبعدين نتفق معه مثلا على قيمة المطالبة، هل بنصلح السيارة احنا نوديها الورشة أو هل بندفع القيمة النقدية، وفي النهاية ندفع للخسارة ونقفل المطالبة. It's very important the insured fill the claim form. استمارة المطالبة مهمة جدا. And sometimes we'll have specific questions in the claim form. For example, who is claiming, the insured or anyone else? Who is the owner of the vehicle? The vehicle description of the vehicle. All this will ask in the claim form. When the loss occurred, how it's occurred, is there is any witness, so the claim, is there is any third party involved, we need to pay him, is the accident is a fault of our insured, or there is a third party involved, his fault, means we need to go to do recovery, subrogation. Based on that, it's very important to fill the claim form. The second important things in respect of the claim form is insurance company will use the information in the claim forms to go and check the utmost good faith. Compare the claim form with the insurance proposal to see is the information matches between these two forms only. If it's not, means there might be some breach of utmost good faith. استمارة المطالبة مهمة جدا لشركة التأمين
بحيث ان فيها معلومات كثيره، فيها معلومات عن المؤمن له اللي جاي يفتح مطالبه، من هو، هل هو المؤمن له شخص ثاني، فيها معلومات عن السياره، فيها معلومات عن كيفيه حصول الحادث، من المخطئ، هل هو المؤمن له او شخص اخر، اذا شخص اخر حق الرجوع، هل هناك طرف ثالث موجود ندفع له خساره، هل هناك شهود مثلا. كل معلومه نستفيد منها في المطالبه. متى وقع الحادث مثلا، عشان نشوف هل وقوع الخساره من ضمن مده التامين ام لا. والشيء المهم لشركه التامين كمان في استماره المطالبه، ان شركه التامين بتقارن استماره المطالبه مع استماره التامين، وتشوف هل المعلومات الموجوده في استماره المطالبه تتماشى مع المعلومات الموجوده في استماره التامين ام لا، ام هناك اختلاف. معناه هل هناك مساس بمبدا منتهى السنيه ام لا. فمهم جدا استماره المطالبه. So, the claim form, the insured must report all accidents, events, or events that likely to give rise to claim under the terms of the policy, whether actually intended to claim or expected a claim from a third party or not. إذن يجب على العميل إعطاء إشعار بالمطالبة لكل المطالبات التي حصلت، سواء كان هناك بعض الأحيان أنا ممكن عندي مطالبة، أنا سيارتي ما فيها حادث بس ضد الغير فيها حادث، فأخبر شركة التأمين أن فيها مطالبة فيها ضد الغير عشان يحتاطوا. Second one, claim form to be filled by the insured, which may be done over telephone or over internet. Sometimes also I can call just the insurance company as a call center. They can ask me all the question and fill the form, and they will send it to me later on to sign it. Okay, or they can send me the form, I can just fill it, sign it, and send it them back. Or I can go there to the insurance company itself, their places, and fill the form. إذا استمارة المطالبة لازم أمليها، وقد يكون ملء هذه الاستمارة بعدة طرق. ممكن أنا أكلم شركة التأمين وأخبرهم من عندي حادث على الخط الساخن، ويسألوني أسئلة ويملون فيها الفورمة، أو يمكن يبعثوا لي الفورمة وأنا أمليها وأوقعها وأرجعها لهم. The third part, to open the claim file, which will put all the documents related to the claim in that file, and to review it next. إذا آخر نقطة هنا أن نفتح المطالبة، ملف المطالبة، بحيث نضع فيها كل الأوراق الخاصة بالمطالبة عشان يتم مراجعتها الخطوة اللي بعدها. So the next is reviewing the claim. After reporting the claim department must ensure the following: the incident reported during the policy period. This is why the insured needs to fill the claim form, because in the claim form will mention when the loss occurred. So they have to compare, is this loss occurred during the policy period or not? The cause of the loss, peril, is covered under the policy or not? Is it, for example, collision, theft, fire? So based on that, they go and check, is it covered under the policy or not? Or it might be excluded. إذا الجزء اللي بعده شركة التأمين أو قسم المطالبات راح يراجعوا المطالبة بشكل عام عشان يحتاطوا للأشياء اللي بتيجي. أولاً أن الحادث اللي صار يكون في مدة سريان التأمين أم لا. وهي الهدف من وجود استمارة المطالبة، بحيث أن يكون فيها تاريخ ووقت حصول الحادث عشان نقارن هل الحادث حصل في وقت سريان التأمين أم لا. وفيها لازم قسم المطالبات تبحث هل الحادث مغطى في الوثيقة أم لا. مثلا إذا عندي طرف ثالث، جاني واحد مثلا
يطالبني بسرقة سيارته وهو وثيقة طرف ثالث، أو مثلا عنده حريق، سرقة، أيا كان، هل الحريق أو السرقة مغطى في الوثيقة أم لا. Third part, to appoint the loss adjusters if required. And usually insurance company, they put a limit for accident. If it exceeds a specific limit, then their policy and procedures needs to appoint a loss adjuster. They will appoint it. النقطة الثالثة، هل نحتاج نوظف مقدر أو مسوي خسارة؟ بشكل عام شركات التأمين في صلاحيات تحطون لهم ك policy and procedures. إذا وصلت المطالبة إلى مبلغ معين وزاد، هنا يحطوا فيها، يعينوا فيها خبير اللي هو اللوس أدجستر، مقيم أو مسوي الخسارة، هو اللي يروح يبحث عن الخسارة. Next, the insured has complied with all relevant conditions and warranties of the policies. يراجعوا يشوفوا هل العميل تم الإيفاء بكل الاشتراطات والشروط في الوثيقة أم لا. Then, if everything fine, we'll reach in terms that do we need to pay cash or start repair of the vehicle. So start the repair, which are often carried out at the insurer's own authorized repair centers. But if they agree to pay cash, they can pay also cash to the client. النقطة الأخيرة، دفع المطالبة. هنا دفع المطالبة قد تكون بعدة نواحي، ندفع لهم مبلغ نقدي أو نبتدي إصلاح السيارة. إذا تم الاتفاق على إصلاح السيارة، يتم شركات التأمين يتعاملوا مع ورش إصلاح مرخصة من قبلهم، يتم إعطائهم السيارة ويبتدوا فيها عمليات التصليح. هاي in general. Next, we have to consider also other losses. If the policy also cover additional coverage, we have to look into it. For example, if there is, for example, towing of the vehicle or a replacement car, personal accident, we have to look into it. Injuries, we have to look into it. Then we have to see also, is a third-party losses involved also? We have to pay for the third parties losses and even recoveries. If there is a third party, we have to pay, or if the fault of the accident is the third party, then we have to subrogate the loss from him. If it's involved injuries to the third party or death, because with death and injuries, we have to be very careful because it might need to go to the courts and we have lots of procedures to do and to see, especially for injuries, how much is the amount we have to pay, especially if there is personal accident cover for example, for passengers, which they are considered as well as a third parties. So we might pay two compensation amount for them because personal accidents is a benefit policy, not an indemnity policy. So they receive a benefit from the policy as a third parties, and they receive a benefit from the extra coverage, which is personal accident. All this we have to check. إذن الشيء الثاني لازم نحاسب له، هل هناك أي خسائر أخرى، منافع إضافية موجودة؟ مثلا هل في مثلا سيارة بديلة، أيا كان، نحتاج في بعض الأحيان حتى فيها بعد مثلا negotiation أو investigation أكثر، نبحث في هذه الخسارة أكثر. إذا كان في مثلا حتى يغطي ممتلكات، مثلا خصوصا إذا كان ممتلكات السائق كان مغطى أو الركاب مغطين أو السائق أو المؤمن له، لازم نشوفهم.
وكمان نشوف الطرف الثالث، هل هناك طرف ثالث كمان في الحادث؟ بما معناه اولا هل انا عملت حادث وضرر فيه طرف ثالث؟ وهل هناك الحادث هو مسؤولية الطرف الثالث عشان اعمل عليه حق الرجوع ام لا؟ فهي كلها لازم نحطها في بالنا. اذا في اصابات او وفاة فهني بحتاج عندي بعد اشتغل اكثر في المطالبة، خصوصا عشان اذا في اصابات ونشوف فيها نسبة الإصابة كم، لأن التعويض بيختلف بحسب اختلاف مكان الإصابة ونسبة الإصابة، فلازم أبحث فيها أكثر، وعشان أحتاط كم أدفع لها. قد تحتاج تكون تذهب إلى المحاكم إذا فيها وفاة أو إصابات كبيرة، لازم أنتظر فيها حكم القضاء ممكن بعض الأحيان، وبعض الأحيان لا. سابقا تكلمنا بعد أن الركاب اقدر اضيفهم بعد تحت منافع في الوثيقه اللي هي مسؤوليه او الحوادث الشخصيه للسائق والركاب. فهنا الراكب اذا اصيب يستلم تعويضين، لان الحوادث الشخصيه هي وثائق منفعه، فبيكون مغطى تحت الطرف الثالث، وبيكون مغطى اضافيا تحت الحوادث الشخصيه، فلازم بعطيه تعويضين. كل واحد منهم ممكن يختلف حسابات التعويضات، فلازم احتاط له. طبعا انا امشي بس بسرعه شويه عشان الوقت. فعندكم اي سؤال اي استفسار الى الان؟ هل في اي سؤال استفسار؟ طيب اللي معانا يكتبون رقم 3 عشان صحصحكم شويه معنا. As I said earlier, if the policy is comprehensive, we have to know, is it our fault or a third party fault? That means is there a subrogation or not? I have to consider. إذا كان تأمين شامل لازم نشوف من هو صاحب الخطأ، هل هو العميل أو طرف ثالث، عشان مبدأ الحلول وأعمل عليه الإجراءات الخاصة للحلول. اللحن معانا. خلينا نعطيكم سؤال. Let's take this question. Claim form, also called incident report form. A claim form serves the following purposes except. إذا استمارة المطالبة يخدم كل الأمور التالية ما عدا except. A. To establish whether the insurer is entitled for recovery under the policy. The loss is covered under the policy terms and the information given on the claim form agrees with of the proposal form. إذا establish whether the insurer is entitled. هل العميل أو شركة التأمين لها حق الرجوع أم لا؟ هل الخسارة مغطى في الوثيقة؟ هل المعلومات المعطاة في الاستمارة تتماشى مع المعلومات الموجودة في استمارة التأمين؟ استمارة المطالبات مع استمارة التأمين، هاي كلها A. B. To prove sufficient information that to provide sufficient information that enable the insurer to start processing the claim. توفير المعلومات الكافية التي يجعل المؤمن يبتدي بالعمل على المطالبة. C. To enable insurer to assess the size of the claim. يؤدي أو يعطي شركة التأمين مجال بحيث أن تقيس أو تقدر قيمة المطالبة. D. To enable the insurer to know the sum insured
and subject matter of insurance. تضع شركة التأمين تعرف مبلغ التأمين وموضوع التأمين. E, to enable the insurer to assess whether there may be a potential third-party claim in respect of a motor liability insurance. يسمح لشركة التأمين معرفة أن هل هناك احتمال وجود تعويض إلى الطرف الثالث أم لا. إذا الهدف من وجود استمارة التأمين كل الأمور التالية ما عدا إيش بالضبط؟ فاطمة حرف الإي ما عدا يعني الأخيرة. سارة تقول الأخيرة بعد. إذا هدف وجود استمارة التأمين كل الأمور التالية ما عدا على كلام فاطمة اليتيم وسارة عبد الله. الهدف من وجود استمارة التأمين هو معرفة هل هناك طرف ثالث يتم تعويضه أم لا. سارة حرف السي وجود استمارة التأمين أو سوري استمارة المطالبة. سليم بعد نفس الشيء. الهدف منها يعني تخلي شركة التأمين تحسب أو تعرف حجم المطالبة كم. والبقية شو رأي البقية؟ اللي جاوبوا عندنا بس 1 2 3 4 من أصل كم؟ اوكي سي ليال سي وجدان سي. طيب رغد اعتقد انه اي. حلو، خلينا ناخذ سي واي. اكثرتكم قلتوا سي، بيان تقول اي. طيب خلينا نشوف سي. انا الحين اذا اروح شركه التامين وعندي مطالبه، في استمارة المطالبة بيسألوني شنو هو الأضرار الموجودة في السيارة. إيش الهدف من هذا السؤال؟ حق يعرفون مقدار الضرر ويحسبون المطالبة. عشان يعرفون مقدار الضرر ويحسبون المطالبة. إذا حرف الإي سليم جدا. هو الهدف من وجود تقرير أو المطالبة، استمارة المطالبة، عشان تمكن شركة التأمين من قياس حجم الخسارة كم وقيمة الخسارة. إذا حرف الإي حرف السي هو من مهمات وجود استمارة المطالبة. إذا اللي كاتبين حرف السي إجابتهم غلط. طيب اللي كاتبين حرف الإي to enable the insurer to assess whether there may be a potential third party claim. إذا أروح أنا أملي استمارة المطالبة، بيسألوني في استمارة المطالبة أنا الحين عندي سيارة صح؟ هل السيارة بيكون فيها حادث أنا صدمت شنو؟ صدمت سيارة أخرى، صدمت حائط، أو سيارتي انسرقت. إذا صدمت سيارة أخرى شنو معناها؟ طرف ثالث. معناها كمان طرف ثالث موجود، فشركة التأمين لازم تعوضه لأن أنا كنت المخطئ. فحرف الإي بعد to enable the insurer to assess whether there may be a potential third party claim سليم جدا بعد، عشان نعرف هل الوجود طرف ثالث في الحادث ولا لا، هل شركة راح تدفع طرف ثالث بعد أم لا. إذا إجابة الإي كمان اللي جاوبوا إجابة خاطئة. سارة، وليد، وجدان، الحين غيرتوا سويتوا حرف الدي.
خلينا نشوف حرف الدي اللي قاعد يكتبونه او التو. To enable the insurer to know the sum insured and the subject matter of insurance. هل استمارة المطالبة الهدف منها معرفة قيمة التأمين وموضوع التأمين ايش هو؟ في التأمين السيارات شنو هو موضوع التأمين؟ السيارة. إذا موضوع التأمين موجودة اوريدي عند شركة التأمين سابقا. فإذا استمارة المطالبة ما راح تعطي معلومة جديدة عن موضوع التأمين لأنه هو اوريدي موجود عند اوكي السهام كاتبة اتوقع ايه. طيب بنرجع حق ايه. بس دي الحين طبعا الإجابة الصحيحة هي دي. طبعا الدي هي الإجابة الخاطئة في هذا السؤال. شركة التأمين اوريدي هي اللي مأمنة السيارة. فتأمين مواصفات السيارة ومبلغ التأمين ما راح ينذكر في استمارة المطالبة لأن هي موجودة أصلا في الوثيقة. إذا ليس الهدف من وجود استمارة المطالبة هي معرفة مبلغ التأمين ولا موضوع التأمين لأن هذه المعلومات متوفرة لدى شركة التأمين تحت الوثيقة. أنا أمنت سيارتي وقيمة التأمين كم؟ إذا هذه المعلومات من ضمن وثيقة التأمين. ما يحتاج شركة التأمين تسأل لأن هي موجودة في وثيقتها من الأساس. واضح يا أخوات؟ سهام كتبتي حرف ال A. طيب. كمان A صحيح إذا إذا العميل بيملي استمارة المطالبة ففيها سؤال من هو المخطئ وكيف حصل الحادث. فالعميل بيكتب مثلا الحادث حصل بسبب تجاوز الإشارة الحمراء مع أنه هناك حق الرجوع. أو العميل بيكتب مثلا أن الخطأ على الشخص آخر فصار فيه حق الرجوع. فكل الإجابات أو كل الجمل صحيحة ما عدا حرف الدي هي الإجابة الخاطئة. لأن مبلغ التأمين sum insured و subject matter of insurance is already mentioned in the policy. It's not need to be mentioned to be known to the insurance company in the proposal, in the claim form, because it's already part of the insurance policy. اوكي يا اخوات، اذا نكمل اذا الكل واضح. The details which is contained in the motor claim form. In general, details of the insured, who's coming and claiming, to check is he's the owner, has the insurable interest or no. إذا معلومات عن المؤمن له عشان يشوفون هل العميل، هل الشخص اللي جاي يطلع من المطالبة هل هو لديه مصلحة تأمينية، هل هو المؤمن له الحقيقي أم لا. Vehicle involved in the accident and its use. مواصفات السيارة وشنو استخدام السيارة عشان يقارنوا هل استخدام السيارة اللي كان في التأمين الأساسي مثلا استخدام شخصي، هل تم استخدام السيارة وقت الحادث كاستخدام شخصي أو استخدام تجاري. So they use here to check is the vehicle which is insured as, for example, privately, still used as private or they are using as commercial, so they can reject the claim. 3. Particulars of the accident time when it's occurred, condition of the road, lightning, and so on. So they will ask lots of questions, especially the time, when the loss occurred, to see is the policy will cover that or not, is the loss occurred during the policy period or not, condition of the road, because some of the policy will exclude
the losses if it's off-road, the lighting, the area, the street lighting, it was on, off, dark. They want to know how the loss occurred. إذن بيسألوا معلومات عن الحادث، عن الوقت متى حصل الحادث، عشان يشوفوا هل وقت الحادث هو من ضمن مدة التأمين أم لا. بيسألوا عن الطريق، لأن في وثائق تستثني إذا كان استخدام السيارة خارج الطريق والطرق المعبدة في استثناء. فكمان بيسألوا عن إضاءة الشارع عشان يعرفوا هل الحادث صار في شارع ظلمة، لا في إنارة، طبعا باختلاف الحالة عشان يشوفون الحدث هل هو حقيقي أو مفتعل fraud. So all these questions, conditions of the road, lighting, and so on, sometimes they will ask this question because to know, to distinguish between real claims or fraudulent claims. So they have to ask questions. Also, we'll ask the clients to give a sketch plan, how the accident happened. What's the position of the car before and after the accident? To know, is the way of accident can be a real accident or can be a fraudulent accident. So, رقم 4 نطلب كمان رسم تخطيط إلى الحادث كيف صار، وما هو موقع السيارة قبل وبعد الحادث، عشان نحاول نعرف هل الحادث قد يكون فيها تلاعب، بما معنى هل الحادث حقيقي أو فيها احتيال أو غش. If there is any witnesses seen the accident, they will ask. إذا في أي شهود كمان يسألون، خصوصا إذا مثلا بعض الأحيان ممكن تقرير الشرطة يطلع العميل هو المخطئ، بس بوجود الشهود وبطريقة الحادث شركة التأمين ممكن تبحث أكثر وتعترض، وبوجود الشهود ممكن يساعد إن نطلع الخطأ على الشخص الآخر، أو حتى إذا كان في مثلا احتيال ممكن يساعدهم. And finally, the insurer will compare information obtained on the claim form with those on proposal form to see for utmost good faith. شركة التأمين بتقارن بين المعلومات الموجودة في استمارة المطالبة مع استمارة التأمين عشان نشوف هل هناك اختلاف في المعلومات، هل في معلومات خاطئة أعطاها العميل، بما معناه مبدأ متى حسن النية. Okay. Now we reach to last part of the chapter, which is talking about the regulations, the laws in Saudi Arabia, about of the claim settlement procedures, how we should settle what's the procedures for settlement of the claims, and the deadline imposed by the regulator. إذا هاي آخر فقرة عندنا في الوحدة الثالثة، نتكلم عن المشرع والقوانين الموجودة في السعودية بحيث العمل على المطالبات. في عندي قوانين خاصة بمدة المطالبة، المفروض دفع المطالبة لا تزيد عن أيام معينة. هاي كلها حطها القانون، بنشوفهم واحد واحد. So, do you have any question up to now? عندكم أي سؤال إلى الآن؟ إن شاء الله كل شيء يكون واضح للكل. So, upon receiving the claim, this is now what SAMA required. ايش تطلب البنك المركزي؟ ايش يطلب ساما بحسب القوانين؟ A, the insurer should provide the claimant with an acknowledgement receipt
and inform the claimant of any missing documents within 3 working days for individuals and 9 working days for companies from receiving the claim. إذن أول حاجة, whenever there is a claim, we have immediately acknowledge receiving of the claim immediately. And then we have to inform the client if any missing documents, and the law is distinguished between individual clients and companies, corporate clients. For individual clients, we have to inform them within 3 days if any missing documents, and companies within 9 days from the date of claim reporting. إذن أول حاجة يطلبها القانون إن إذا صار مطالبة لازم مباشرة أعطي رسالة استلام إلى العميل إن إحنا استلمنا من عند المطالبة. وبعدها لازم إعطاء العميل إذا في عنده أي نقص في المعلومات أو الأوراق يجب نطلبها من العميل خلال مدة معينة. والقانون فرق بين العملاء الانديفيدوال الأفراد والكوربريت الكومبانيز الشركات. إذا الأفراد يجب أن نعلمهم بأي نقص في الأوراق خلال 3 أيام عمل منذ استلام المطالبة. والشركات يجب أن نخبرهم بأي نقص في الأوراق خلال 9 أيام عمل منذ استلام المطالبة، وهي بحسب القانون. If the company did not comply with these rules, SAMA will apply penalties against them. إذا شركات التأمين عدم الامتثال لهذه القرارات ساما راح تعاقبهم بشكل عام. Part B, the insurer may appoint a loss assessors or loss adjusters. Loss adjuster who are persons going to inspect the claims if necessary, with a period not exceeding 3 working days for individual, 9 working days for company. So if the insurance company wants to appoint a loss adjuster or assessors to go and investigate the claims, they have to appoint them within this period. Individual 3 days, 9 days for corporates or companies from the receiving date of the claim. إذن شركات التأمين عندهم بعد إذا حبوا يعينوا معاين أو مقدر أو مسوي خسارة، لا يجب أن يكون هذا التعيين خلال مدة معينة من تاريخ استلام المطالبة. للأفراد لازم يكون تعيين المعاين خلال 3 أيام عمل. وللشركات يجب إخبار الشركات بتعيين معاين خلال 9 أيام عمل. هاي بحسب القانون. اوكي، واضح يا اخوات؟ طيب حلو. رقم 2 بحسب القانون. Second part. Insurer should settle a claim within integrity and fairness without any bargaining, with a maximum period of 15 Hijri calendar days for individual, 45 Hijri calendar days for companies from the date claim received, with all required documents. So when I have the full document received, I have a time bar. For individual, I have to settle the claim within 15 days. For the company, I have to settle within 45 days. If I were not able to settle this claim, I have to request SAMA for a special approval for extension of this period. لازم
بحسب القانون التعامل مع المطالبات بشكل عادل ومنصف للكل بدون ما نكون سوء استخدام للسلطة، بحيث ان اذا العميل مثلا عنده خساره نحاول نقلل خسارته ندفع له اقل، لا، لازم يكون تعاملنا عادل ومنصف. وعليه يجب ان ندفع المطالبه خلال مده معينه بعد استلام كل الاوراق اللازمه. اذا استلمت كل الاوراق لازم ادفع المطالبه خلال مده معينه. الى الافراد مده 15 يوم هجري. خلال 15 يوم هجري لازم ادفع له المطالبه. وللشركات 45 يوم بحسب الكالندر الهجري. اذا من استلام جميع المستندات كامله يجب تسديد المطالبه خلال 15 يوم بحسب التقويم الهجري، وللافراد وللشركات خلال 45 يوم حسب الكالندر الهجري. إذا شركة التأمين لم تستطع دفع المطالبة خلال هذه المدة يجب أن ترفع طلب إلى السامة وتحصل على موافقة منها لتمديد هذه المدة. Okay. So if the claim was based on an enforceable court, the judgment and was filled by the claimant or the insurer has been informed thereof by the insured, the insurer shall comply with all aforementioned provisions. بعض الأحيان المطالبات تكون عن طريق المحاكم، يعني تروح القضية للمحكمة والمحكمة القاضي يحكم بالتعويض المناسب، فلازم شركة التأمين تتمثل إلى هذه حكم القضاء في هذه القضايا، خصوصا إذا عندنا مثلا حوادث فيها وفاة أو فيها إصابات شخصية، زين دائما تروح محكمة عشان يكون فيها دفع الدية وكم الدية والأمور هاي كلها. أوكي. The third one. The insurer shall notify the claimant of its acceptance or denial of the claim. على الشركة التأمين إخبار العميل برفضها أو بقبولها المطالبة. In case of acceptance, whether fully or partially, the insurer must clarify the amount of indemnity and how it was reached. So means the insurance company has to notify the client if they accept the claim or reject the claim. And if they accept the claim, they have to inform him how much is the loss amount they're going to pay and how they reach that amount. So everything has to be clear to the client. إذا عندي حادث، شركة التأمين يجب أن تخبر العميل بقبول أو رفض المطالبة. وإذا قبلت المطالبة يجب على شركة التأمين إخبار العميل عن قيمة التعويض وكيف تم حساب قيمة التعويض بهذه الطريقة. مثلا بعض الأحيان نطبق فيها مبلغ التحمل، بعض الأحيان نطبق فيها مثلا شرط النسبية، استهلاك، أيا كان. فلازم نحسب الخسارة وكيف تم وصول حساب قيمة هذه الخسارة بشكل عام. Next one, number 4. The insurer should settle and pay insurance claims by transferring the indemnity amount to beneficiary bank's account directly through their respective international bank accounts number IBAN. In insurance now, cash is prohibited. We cannot deal with insurance companies in cash anymore. We cannot pay premium in cash, and insurance company also cannot pay claims in cash. Everything has to be via
bank accounts. So therefore, if any claims there, they have to pay the amount by transferring the claim amount to their bank account via the IBAN number. And this is a rule because of fighting or anti-money laundering issues involved. بشكل عام التأمين الآن لا يتعامل مع الأموال النقدية أبدا، لا في التأمين ولا في المطالبات. ممنوع التعامل مع الأموال النقدية. فكل حاجة بيصير عن طريق تحويلات البنوك. وعلى الأساس إذا عندنا حادث شركة التأمين لازم تحول قيمة التعويض إلى حساب العميل عن طريق رقم الآيبان. ممنوع التعامل مع الأموال النقدية، وهذا كان بسبب إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. فصار الحين كل شيء عن طريق التحويل البنكي. Number 5. With observation of the period sets forth in the paragraph 1 and 2 of this article. The period which we study there, 15 days and 45 days and 3 and 9 days. Insurer should settle the claim when submitted after repairs to the vehicles are made, provided that the claimant furnish the insurer with actual invoices of auto repairs and accident sent in attended by the authorized entity. The insurers shall also be provided with a vehicle damage report from the authorized entity prepared after the accident and before auto repairs takes. Even without touching the dates imposes in the first part, the 15 days and 45 days, insurance company also they can settle the claim when they receive the repair costs from the, for example, garages, which is approved, and the claim, the incident report. So they can pay these amounts also directly to the insurer. No need to, for example, the client himself can bring the quotations for repair, estimation, everything, and based on that, insurance company pays these figures. Sometimes what will happen in motor insurance, the client directly will go to 3 different garages and will bring an estimation report from these 3 garages. And if there is a damage parts involved, he also will bring the invoices from the agent for these parts. Based on that, insurance company will study and approve one of the amounts. And based on that, they will pay that figure to the client. شو يصير بشكل عام في شركات التأمين السيارات؟ إذا العميل عنده حادث قبل لا يروح يعمل مطالبة، ساعات يروح مباشرة إلى 3 ورش تصليح سيارات، ياخذ من عندهم تسعيرة كوتيشن بالتصليح، وإذا فيها قطع غيار لازم تتغير يجيب تسعير من الوكالة بقيمة قطع الغيار ويوديها لشركة التأمين. شركة التأمين تدرس هذه التسعيرات وتأخذ التسعيرة المناسبة، وعلى الأساس يتم تعويض العميل بالخسارة. Any questions, ladies? أي سؤال عندكم؟ لا واضح. عشان ما أطول معكم بعد نحاول نمشي سريع. 6. If insurers fails to settle the claim with prescribed period for no legal reason, the claimants shall be entitled to submit a complaint at SamaCare website or file a petition of dispute at the Committees for Resolution of Insurance Disputes
and violations to compel the insurer to settle the claim and indemnify the claimants for any expenses incurred as a result of this loss of use of their vehicle due to the insured's delay in settling claim. So here, the law says if the insurance company did not settle, for example, the claim for the individual client within 15 days, the insured has the right to file a claim against the company at SAMA Cares. And SAMA Cares, they will enforce the insurance company to settle the claim. Or the client also can go for an alternative dispute resolution. Go, for example, for a dispute resolution to file a complaint against them. They can enforce the insurance company to settle the claim. Here, insurance company will be entitled to pay the loss amount plus the loss of the usage of the vehicle for that period. For example, the insurance company has to settle the loss within 15 days. If after 15 days they didn't settle, I can go and complain in SAMA. SAMA will enforce insurance company to settle the claim. Maybe this take, for example, 4 days. So after the 15 days, after 4 days, they will settle the claim. So SAMA also will impose insurance company to pay me the cost of not using my car within this period because the insurance company didn't settle my claim within the reasonable period. إذا بشكل عام ساما عطت العملاء الحق برفع شكوى على شركات التأمين إذا شركة التأمين لم تقم بدفع المطالبة خلال مدة المسموح فيها ل 15 يوم مثلا للأفراد بدون أي وجه حق. احنا قلنا من شوي أن شركة التأمين تستطيع ترفع حق ساما أنه ما تستطيع تدفع المطالبة خلال 15 يوم والساما توافق تمدد لها المدة بس بدون أي سند قانوني. شركة التأمين إذا ما دفعت المطالبة خلال المدة المسموح بها العميل يقدر يرفع قضية على شركة التأمين عن ساما، يعمل شكوى ساما كير والساما راح تجبر شركة التأمين بدفع الخسارة للعميل. طبعا عنده كمان العميل اختيار ثاني يروح إلى اللي هي بنسميها في لجنة خاصة بحل المنازعات. زين، فبدل ما تروح ساما العميل يروح لساما يروح إلى لجنة خاصة بحل المنازعات ويرفع عندهم شكوى، وهذه اللجنة كمان ممكن تجبر شركة التأمين بدفع قيمة الخسارة للعميل مباشرة. طبعا العميل كمان ممكن يطالب شركة التأمين في هذه الحالة بأي مصاريف صرفها وكمان مصاريف عدم استخدام السيارة خلال هذه المدة. بعد 15 يوم نشوف كم مدة مثلا أخذت القضية عشان شركة التأمين تدفع، ففي هذه الحالة ظل العميل ما عنده سيارة يستخدمها، فممكن كمان يطالب تعويض من شركة التأمين ليعوض بقيمة عدم استخدام السيارة، أو إذا مثلا استأجر سيارة بديلة تدفع له شركة التأمين قيمة السيارة البديلة. Okay. 7. In case of denial of the claim, whether fully or partially, the insurer shall. إذا تم رفض المطالبة من قبل شركة التأمين سواء كان بشكل كلي أو جزئي fully or partially، إذا شركة التأمين رفضت دفع المطالبة بشكل جزئي أو كلي، إيش المفروض تعمل؟ شركة التأمين A provide the claimant with reasons for full partial denial. يجب أن تعطي للعميل أسباب الرفض سواء كان الرفض كلي أو جزئي. ما هو أسباب الرفض؟ هل مثلا الحادث مستثنى في الوثيقة؟ الخسائر مثلا
أنا دفعت أقل من قيمة التعويض، طبقت مثلا مبدأ الاستهلاك، طبقت مبدأ مبلغ التحمل، هاي كلها لازم أشرحها للعميل. B. Inform the client of their rights to submit a complaint at SamaCare website or refer the case to the Committees of Resolution of Insurance Disputes and Violations stated in Article 20 of the Corporate Insurance Companies Control Law to be considered by these committees. That means also we have to tell them if they don't agree, they doesn't agree with this, he can raise a complaint against the company either with SAMA or with an alternative dispute channels. And this is based on the corporate insurance control law. إذا شركة التأمين لازم تخبر العميل كمان إذا العميل لم يعجب التسوية أو الرفض، العميل يكون له الحق أن يرفع شكوى بسامة تهتم، ساما كير، أو ترفع شكوى في الطرق البديلة للتقاضي اللي هو لجنة حل أو فض المنازعات. وهي بحسب قانون التأمين التعاوني الارتيكل 20 من قانون التأمين التعاوني، فلازم العميل يكون عنده دراية بهالموضوع. C. Provide the claimant upon their request with copies of documents in support of the insurer's decision. So if the insurance company declined the claim, the client can request the insurance company to provide documents why they have taken their decision. For example, if there is, for example, a loss adjuster report, they have to provide this report to the client. إذن القانون بعد ينص على إذا شركة التأمين رفضت المطالبة، العميل له الحق أن يطلب من شركة التأمين إثباتات لماذا تم رفض المطالبة. حتى بعض الأحيان إذا كان هناك تقرير خبير المعاينة اللي هو مقيم أو مسوي الخسارة، ممكن كمان شركة التأمين تعطي نسخة من هذا التقرير إلى العميل إذا طلب ذلك. The last part, judicial jurisdiction and governing law. Any policy, they have to refer to jurisdiction. Jurisdiction means which law to apply and where is the courts to apply. What is the alternative dispute resolution? This is refers to jurisdiction. إذا آخر فقرة هنا الصلاحيات القضائية. في كل وثيقة موجودة لازم فيها الصلاحيات القضائية، بحيث أن نقول إذا كان في خلاف كيف هي عملية التقاضي. العميل مثلا أي المحاكم أو أي قوانين تطبق، وأي المحاكم مسؤولة عن هذه القضايا، وإذا في طرق بديلة للتقاضي إيش هي. فمثلا إذا صدرت وثيقة في السعودية فبيكون القانون هو القانون السعودي والقضاء السعودي. إذا صدرت وثيقة في البحرين بيكون في الوثيقة القانون البحريني والقضاء البحريني. So always jurisdiction refers to law and the court of the country which issues the policy. So in Saudi Arabia, policies issued in Saudi Arabia will be the Saudi laws and Saudi courts. So if I have to sue the insurance company, I have to go to the Saudi courts and using their law. If the policy issued in Bahrain, the policy will be subject to Bahraini law as well as Bahraini courts. So if there is any dispute, I have to go to the court in Bahrain and use the Bahraini law. Here also, in the policy stated which jurisdiction and how to have alternative dispute resolution. So here the first part,
Any dispute that arises concerning this policy shall be subject to law and regulation in force in Kingdom of Saudi Arabia. So هنا بحسب القانون أي اختلاف أو أي عدم موافقة في الوثيقة بين شركة التأمين والعميل يتم الرجوع إلى القانون السعودي بما يخص الاختلافات. And should be settled by the committees for resolution of insurance dispute and violation as set in the article number 20. وكمان عندنا كمان لجنة حل أو فض المنازعات. يعني يقدر يروح إلى العميل إذا عنده مثلا شكوى، يعمل شكوى في لجنة فض المنازعات اللي تأسست بحسب القانون 20 إلى قانون التعاوني. فهذه اللجنة تكون مسؤولة عن فض المنازعات بين الطرفين. A dispute arising concerning this policy shall not be looked into after the lapse of 5 years from the occurrence of this incident. And this is very important. By the law, any claim or dispute will be, by the law, will be seized after a certain period of time. And in Saudi Arabia, this period is 5 years. So after 5 years, I cannot claim a file in the court against an insurance company. مهم جدا في نقطة في كل الوثائق أو بحسب القانون يسقط حق التقاضي في بحسب قانون البلدان بعد انتهاء مدة معينة. وفي القانون السعودي هنا بعد انتهاء مدة 5 سنوات يسقط الحق في المطالبة. معنى عندي حادث إذا ما طالبته بعد 5 سنوات ما ينقضي 5 سنوات بدون مطالبة خلاص يسقط حقي في المطالبة. وهي بحسب القانون. Any questions؟ أي سؤال عندكم؟ أي استفسار؟ حلو. السلام عليكم أستاذ رضا. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية ما قصرت. الله يسلمك. بس في سؤال كثير يسألونها الطالبات واللي أيوة. هو الجزئية اللي داخلة في الكويز غدا. أيوة. وأنا قلت أول شيء الكويز غدا بيكون في عن وحدتين، الوحدة الثانية والثالثة، الاكتتاب والمطالبة. زين الاكتتاب الأخ اللي درسناه سابقا بيكون فيه، أنا بعثت لكم الملزمة صحيح فيها شق خاص بتأمين الأسطول، هاي ما بيكون من ضمن الامتحان. يعني إذا بعثوه حق الطلبة ما بيكون من ضمن الامتحان. نتكلم بشكل عام عن الاكتتاب واللي درسنا اليوم. يعني إذا اليوم الخوات كانوا كل شيء واضح بالنسبة لهم، هاي أقل شيء المفروض يضمنوه 7 من 10، لأن في جزء من الاكتتاب مرتبطة مع الكليمز. تمام. بس أنا هذا تقريبا هذا سؤالهم تقريبا وإن شاء الله كل خير. بس بيكون بشكل عام الكويز بيكون سهل، ما بيكون في شيء صعب. إن شاء الله عندهم قدها، المفروض أنهم يستغلون الفرصة يعني اللي اتيحت لهم يعني. إن شاء الله. كذا الحين كذا وصلنا، احنا خلصنا المنهج الوحدة رقم 3. نشوف كمان عدد الحضور قل، صار 51 مع ان احنا 51، يعني هم الحين 47 شخص. فكذا خلصنا الوحدة الثالثة. إذا عندهم أي سؤال استفسار أنا موجود. يا مرحبا. أحد عنده أي سؤال في الاكتتاب أو في المطالبات؟ في شغلات في الاكتتاب أخذناها سابقا، حساب اللوس ريشيو، معدل الخسارة،
فالمفروض يكون في الكتاب، بس ما اخذته لان اخذنا في الكتاب فما اخذته في المطالبه. طيب انا عندي استفسار يا استاذ درباس. تفضل. بالنسبة للاكتتاب حاليا، هل هو في شركات التأمين يكون الاكتتاب غالبا حاسوبي؟ يعني أدخل مثلا بعض المعلومات للسيارات مثلا في إكسل شيت أو شيء زي كذا، أدخلهم في نظام وخلاص هو يحسبها، فما أحتاج موظف أندر رايتر، ولا في موظف أندر رايتر فقط يدير الموضوع لا أكثر ولا أقل يعني، ولا كيف الطريقة يعني؟ الإجابة عبارة عن شقين. الشق الأولي إذا الأفراد نعم كل شيء حن سيستم. عشان كذا بتشوف في الاجريجيتورز، اذا تروح على مواقع الاجريجيتورز تعطي بس المعلومات بيعطيك مباشره الكالكوليشنز. قصدك مثل موقع تأمين او كذا؟ اي المواقع اللي بتأمن على السيارات، نعم تأميني او الموقع الثاني. زين. عشان كذا نعم دائما المكتتب حق الافراد لانه ما فيها اخطار او شغلات كثيره لازم يحاسب لها المكتتب. زين. فالمكتتب بيسوي اسئله، وعلى ضوء الاسئله فيها الريتنج تبعها. فانت بتجاوب على السؤال نعم لا نعم لا، بيعطيك في النهايه الريت على حسب الاسئله اللي عندك. مثل ما شفنا سابقا في الاندرات تكلمنا مثلا السياره اذا فيها كاميرات، اذا فيها ABS، اذا فيها شغلات كثيره، عندها حوادث سابقه ام لا. هاي كلها اسئله موجوده في الموقع او في حتى الاكسل شيت، وعلى ضوءها بيعطيه مباشره السعر. هاي بيكون خاصه بالافراد. اما اذا عندك شركات بمعنى عندك اسطول، لا هنا الوقت يختلف. ما بتكون الحسابات لازم يكون فيها مكتتب، زين، بس بعد عندهم البيسك كالكوليشنز، الامور موجوده، بس لازم يعني يشوفون كل السيارات مع بعض، شنو انواع السيارات، شنو موديلاتهم، شنو استخداماتهم، كل استخدام لاستخدام بيفرق. فعلى ضوءها بيبتدوا يعملوا اكتتاب على كل السيارات، بحيث انه يعملوا في النهايه ريتنج واحد او بعض الأحيان يكون اكثر من ريت، بس يغطي كل انواع السيارات. هاي كفايه الاجابه ولا؟ لا وضحت يا استاذي، ما قصرت. الله يسلمك. طيب خلينا اسال سؤال حق الخوات. كيف نحسب اللوس ريشيو الخوات الموجوده لحد الان؟ شلون تحسبون اللوس ريشيو، معدل الخساره؟ عنده اجابه ولا ما حد عنده اجابه؟ أتوقع بالأقسم معدل الخسارة إيش؟ المطالبة ولا معدل الخساره واحد. ما في نجمع بعدين نقسم. اوكي بشكل عام الكلمه تقسم صح، حتى نجمع صح، بس بشكل عام اذا نتكلم عن معدل الخساره اضربها في قيمه المطالبه مقسومه على المبلغ الكلي. ما فهمت. القيمه الفعليه قسمه قيمه القسط ضرب الخساره. لا آخذ قيمة الخسارة ايوه وأقسمها على التوتال. توتال شنو؟ توتال بريميوم. ايوه احنا معدل الخساره نشوف هل القسط اللي دفعها العميل مربح ولا مخسر ولا خسران. عشان كذا نقارن القسط مع التعويض المطالبات، فنقسم المطالبه على القسم على القسط ونشوف النتيجه كم. فاذا زادت عن 100% معناه خسران، اذا قلت 100 اقل من 100% فبيكون العمليه ربحانه بالنسبه لشركه التامين. لا اقسم الخساره المتكبده من الخساره المكتسبه، لا نقسم الخساره على القسط. قيمه المطالبات على القسط هو معدل الخساره، اللوس ريشيو.
عندكم اي سؤال ثاني يا اخوات؟ السؤال اليوم مجاني، اذا بتسالونه بكره حق الامتحان بيكون ب 2000 ريال. طيب اذا ما في عندكم سؤال قفل اليوم اخ عبد العزيز. ايه خلاص كفاية اذا كذا كفاية. وكمان اذا عندهم اي سؤال الخوات انا موجود، ويقدرون يتواصلوا معي في اي وقت حابين اذا عندهم اي استفسارات بما يتعلق بالانشورنس ككل، يعني حاضر لهم. يعطيك العافية. بس يتواصلون وياك عن طريق الايميل ولا عن طريق اي طريقة يعني شوف انسب لك؟ الايميل، الواتساب، التليفون، ما عندي مشكله، كلهم موجودين. الرقم الواتساب اللي انا اتواصل وياك فيه يعني نفسه؟ ايوه موجود. تمام ما هي مشكلة. تمام يعطيك إذن العافية. انا الله بالنسبة لي ما عندي شيء، ما ادري اذا هم عندهم شيء ولا خلاص. يعني اذا فكروا بعد في اي سؤال بكره قبل الكويز يقدرون بعد يسالون، اذا حابين يسافرون حاضرين لهم بعد، ما عندنا مشكله. ما هي مشكلة. اذا تعبناكم معنا هالفتره اللي فاتت السيشنات، فشكرا لكم تحملتونا، وان شاء الله قدرت اعطيكم ولو القدر البسيط انكم تستفيدوا من فيها معلومات في الحياه العمليه والدراسيه في المستقبل. ويعطيكم العافيه ان شاء الله، وبالتوفيق للكل. اعطيك الهوست يا اخ عبد العزيز. ما هي مشكلة. يلا اعطيتك الاسم. اذا مع السلامه، نشوفكم ان شاء الله في الكورسات الجايه. في امان الله يا مع استاذ. السلامه. ما مع قصرت. السلامه.